कॉलेज ऑडियंस। तो पिछले कक्षा में हमने मनुष्यता के 7 स्टैंडे पढ़े थे, है ना। आज हम उसके बाकी भाग देखेंगे। तो इस कविता में गुप्त जी हमसे क्या बता रहे हैं? वह यह बताती है कि जो मनुष्य दूसरों के लिए जीता है और मरता है वह है सच्चा मनुष्य, यथार्थ मनुष्य, जिसके मन में सहानुभूति होती है, जिसके मन में उदारता की भावना होती है, जिसको दानशीलता अच्छा लगता है, वही सच्चा मनुष्य है। और जो व्यक्ति वह अपने लिए जीता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है और अपने लिए जीता है, वह पशु की समान होता है। तो हम इस कविता में ऐसे लोगों को भी देखता है कि हमारे बारे में बिना सोचकर, यानी अपने बारे में ना सोचकर दूसरों को मदद करने के लिए तैयार होता है। जैसे ददजी महर्षि, रंतिदेव, उशीनर और कर्ण, ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के लिए अपना सब कुछ त्याग करता है। और हम सहानुभूति के बारे में कहते हैं, जिसके मन में सहानुभूति होती है वह सबसे धनवान होता है। और गुप्त जी कहती है कि तुच्छ धन को देखकर अहंकार करना बुरा है। कुछ धन को देखकर कोई भी अहंकार, घमंड करना नहीं चाहिए। सबसे बड़ा धन क्या है? उदारता, दानशीलता, सहानुभूति होती है। और कवि कहते हैं कि दूसरों के लिए कौन जीता है और कौन मरता है वही सच्चा मनुष्य होते हैं। ऐसे लोगों को सरस्वती देवी भी प्रशंसा करती है। कैसे उनकी प्रशंसा करती है बच्चों? वह उन लोगों के बारे में पुस्तकों में लिखी जाती है। ऐसे लोगों के बारे में पुस्तकों में लिखी जाती है, उनके अच्छाई के बारे में पुस्तकों में लिखी जाती है। ऐसे लोग भी हमारे इस दुनिया में होते हैं। तो दुनिया वाले उनको याद करते हैं, उनके मन में सदैव वह जीवित रहते हैं, है ना। और कवि कहते हैं कि ऐसे लोग भी होते हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और दूसरों के लिए जो जीता है उनका मृत्यु सुमृत्यु होते हैं। और ऐसे लोगों को मदद करने के लिए उस गगन में सारे देवताएं अपने दोनों हाथ फैलाकर खड़ा है। ऐसे लोगों को ईश्वर अपने गोद में बिठाना चाहते हैं, है ना। तो आज हम बाकी भाग पढ़ेंगे। ओके, तो क्या है? मनुष्य मात्र बिंदु है, यही बड़ा। तो इसमें गुप्त जी कहती है कि मनुष्य की मदद करनी चाहिए। मनुष्य की मदद करनी चाहिए। ऐसे करने में मनुष्यता होती है। जिसके मन में मनुष्यता होती है वह दूसरों की मदद करती है ना। तो इसमें कवि कहती है कि अनर्थ है। क्यों अनर्थ है? बंधु ही ना बिंदु की व्यथा हरे, यानी मनुष्य ही मनुष्य की व्यथा, यानी मनुष्य ही मनुष्य के दुख को समझना चाहिए और उसकी हल ढूंढना चाहिए। यानी अर्थात मनुष्य ही मनुष्य की मदद करना चाहिए। ഇതില് കവി പറയുന്നത് ഇതാണ്, മനുഷ്യനെ സഹായിക്കണം. അങ്ങനെ സഹായിച്ചില്ല എങ്കിൽ അത് അനർത്ഥമാണ്. മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് മാത്രമേ മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ, ഇല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ സഹായിച്ചില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം വെറും വ്യർത്ഥമാണ്, അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതം അനർത്ഥമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അദ്ദേഹം പറയുന്നു വഹി മനുഷ്യ ഹേ കി ജോ മനുഷ്യ കെ ലിയെ മരെ. ഏതു മനുഷ്യനാണോ മറ്റുള്ളവന് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അവനാണ് യഥാർത്ഥ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ओके, तो इसमें कवि क्या कहती है बच्चों? कवि कहती है कि मनुष्य मात्र बिंदु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। भलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बिंदु ही ना बिंदु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे. इसमें क्या कहते हैं?
गुप्त जी कहती है कि मनुष्य ही हमारे सबसे बड़ा बंधु है, ऐसा समझना ही हमारी बुद्धि है, ऐसा समझना ही बड़ा विवेक होता है। और वह कहते हैं कि मनुष्य दूसरों के लिए जीना चाहिए, मनुष्य दूसरों की मदद करनी चाहिए, मनुष्य ही हमारी सबसे बड़ा बंधु होती है। और वह क्या कहते हैं, हम तो हमारे कर्म के अनुसार हम तो अलग होते हैं, लेकिन हमारी जो ईश्वर है, हम ईश्वर एक है, हमारी एक ही ईश्वर है ना, हम उसकी संतानें हैं, तो हम तो एक है, हम एक ईश्वर की संतानें हैं, इसलिए हम तो भाई भाई है। इसलिए हम क्या करना चाहिए, भाई ही भाई की मदद करनी चाहिए। ओके, तो भाई ही भाई की मदद करना चाहिए, यानी मनुष्य ही मनुष्य की मदद करना चाहिए। हम सब तो अलग होते हैं, रंग में, भाषा में, कपड़े में, सब कुछ हम अलग होते हैं, लेकिन क्या है, अंदर ऐक्य में, आत्मा से हम सब एक होते हैं। तो ऐसा है, कवि इस स्टैंज़े में ऐसा कहा है, जो मनुष्य दूसरों के लिए जीता है और मरता है वह सच्चा मनुष्य होते हैं। ഇതിൽ കവി എന്താണ് കുട്ടികളെ പറയുന്നത്? കവി പറയുന്നത് മനുഷ്യനാണ് മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, അതിലാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിവേകം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? കർമാനുസാർ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാവരും വ്യത്യസ്തരാണ്, പക്ഷെ എന്താണ്, ആത്മാവ് കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നാണ്, ആ ഈശ്വരന്റെ മക്കളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും, അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും സഹോദരന്മാരാണ്. പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, ഭായി ഹി ഭായിക്ക് മദത് കർണി ചാഹിയെ, അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ വേണം മനുഷ്യനെ സഹായിക്കാൻ, അങ്ങനെ സഹായിച്ചില്ല എങ്കിൽ അവന്റെ ജീവിതം വ്യർത്ഥമാണ്, അനർത്ഥമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഏത് മനുഷ്യനാണോ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്, അവനാണ് യഥാർത്ഥ മനുഷ്യൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. इसका भावार्थ देखो, कवि कहते हैं कि सभी मनुष्य को अपने बंधु समझना सबसे बड़ा ज्ञान है. എല്ലാ മനുഷ്യനെയും തന്റെ ബന്ധുവാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതിലാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനം, അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. सारे मनुष्य एक है, एक ही ईश्वर का संतान है. ഈ മനുഷ്യരെല്ലാവരും, നമ്മളെല്ലാവരും ഒരേ ഒരു ഈശ്വരന്റെ മക്കളാണ്. ഈശ്വരൻ നമുക്കൊന്നേ ഉള്ളൂ, ദൈവം ഒന്നേ ഉള്ളൂ, ആ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും എന്നാണ് അദ്ദേഹം നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അപ്നെ കർമ്മ കെ അനുസാർ വേ ഭലേ ഹി ഹം സബ് ആപസ് മേ ഭിന്ന ഹെ. എന്താണ്? हमारे कर्म के अनुसार हम सब तो भिन्न होते हैं. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭിന്നരാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മളെല്ലാവരും ആരാണ്? ആ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ്, നമ്മളെല്ലാവരും ആത്മാവിനാൽ ഒന്നാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നിസ്വാർത്ഥ ഭാവ് സേ दूसरों का सेवा करने वाले ही सच्चा मनुष्य है. നിസ്വാർത്ഥ ഭാവത്ത്, സ്വാർത്ഥതയില്ലാതെ, ഫലേച്ഛയില്ലാതെ, എന്താണ്, മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കുന്നത് ആരാണോ അവനാണ് യഥാർത്ഥ മനുഷ്യൻ എന്നാണ് കവി ഇതില് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആരാണ് നല്ല മനുഷ്യൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ആരാണോ നിസ്വാർത്ഥനായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നത് അവനാണ് നല്ല മനുഷ്യൻ എന്ന് കവി ഇതില് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. സച്ചാ മനുഷ്യ വഹി ഹെ ജോ ദൂസറോ കെ ലിയെ ജീതാ ഹെ യാ മർത്താ ഹെ. ഒരു യഥാർത്ഥ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആരാണോ അവനാണ് യഥാർത്ഥ മനുഷ്യൻ എന്ന് നമ്മളോട് കവി ഇതില് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ओके, नेक्स्ट स्टांजा ये है, चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ठकेलते हुए, खटे न हेल मेल हाँ बेड़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंद के सदर्क पंद हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे. इसमें कवि क्या कहती है बच्चों? इसमें कवि कहते हैं कि अपने मार्ग पर प्रसन्नता पूर्वक चलना चाहिए. प्रसन्नता पूर्वक सहर्ष हंसते हुए
खेलते हुए चलना चाहिए। हमें अपनी मार्ग पर हम जहां जा रहा है, जिस लक्ष्य की ओर जा रहा है, उस लक्ष्य की ओर हमें कैसा जाना चाहिए? हमें हंसते हुए, खेलते हुए, प्रसन्नता पूर्वक जाना चाहिए। और कवि कहते हैं कि रास्ते में चाहे जो भी विपत्तियां आ जाती है, हम उस सारे विपत्तियों को टकेलते हुए चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हमारे सामने, हमारे आगे विपत्तियां आएगी, हमारे मार्ग में सभी विपत्तियां आएगी, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उस सारी विपत्तियों को टकेलते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, है ना। तो इसमें कवि कहते हैं कि हम जहां जा रहा है, जिस मार्ग पर चल रहा है, हमें हंसकर, खेलकर, प्रसन्नता पूर्वक चलना चाहिए। हमारे राह में जो विपत्तियां आ जाती है, हम सबको टकेलते हुए आगे बढ़ना चाहिए, है ना। और कवि कहती है कि सभी हर बाधाओं को दूर हटाते हुए आगे बढ़ो। कवि कहती है कि हमारे आगे जो बाधाएं हैं, हमें उस सभी बाधाओं को हटाकर आगे बढ़ना चाहिए, है ना। और कवि कहते हैं कि मनुष्य को यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि उनकी आपसी सामंजस्य कम न हो तथा भेदभाव न बढ़े। तो इसमें कवि कहती है कि मनुष्य को यह याद रखना चाहिए, हमारे बीच में कोई अंदर ना होना चाहिए। मनुष्य और मनुष्य के बीच में अंदर ना होना चाहिए। हमारे बीच में जो तालमेल है, हमें उसे बनाए रखना चाहिए। जो सामंजस्य है, हमें उसे बनाए रखना चाहिए, से कम ना होने देंगे हम। और क्या है? भेदभाव ना होना चाहिए, हमारे बीच में ना कोई भेदभाव हो। तो हमें कैसे आगे बढ़ना है? हमें जो तालमेल से एक होकर आगे बढ़ना चाहिए। हमारे मन में दूसरों के लिए कोई भेदभाव ना होना चाहिए, ऐसे हम आगे बढ़ना चाहिए। और कवि कहते हैं कि साथ मिलकर एक दूसरे के दुख को दूर करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमें कैसे बढ़ना चाहिए? एक दूसरे के दुख को कम करके, एक दूसरे के दुख को दूर करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और कैसे? एक साथ मिलकर हमें दूसरों के दुख को दूर करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ओके। और हमारे जीवन की सार्थकता इसमें होती है, ऐसे चलने से हमारे जीवन को कुछ अर्थ मिलती है, हमारी जीवन में कुछ अर्थ आ जाती है। कैसे? दूसरों के लिए जीने से, दूसरों के दुख को समझने से, दूसरों के दुख को दूर करने से हमारे जीवन में कुछ अर्थ आ जाती है। हमारा जीवन तो व्यर्थ नहीं बन जाती है ना। तो इसमें कवि कहती है कि मनुष्य को आगे बढ़ना चाहिए, उनकी लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। कैसे बढ़ना चाहिए? वह प्रसन्नता पूर्वक, हंसते हुए, खेलते हुए, खुशी से आगे बढ़ना चाहिए। और कैसा है? एक दूसरे को मदद करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मनुष्य को समझना चाहिए और उनकी दुख को समझना चाहिए और उनकी दुख को दूर करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। एक दूसरे के साथ रहकर और उसके दुख को समझकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और हमारे बीच में जो तालमेल होता है, जो सामंजस्य होता है, हमें उसको कम करनी नहीं चाहिए। और हमारे बीच में जो भेदभाव होते हैं, हम सब भेदभाव को दूर करना होगा और एक साथ मिलकर खुशी से दूसरों के दुख को दूर करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे करने से हमारे जीवन सार्थक होते हैं,
हमारे जीवन में कुछ अर्थ आ जाती है. इसमें ഇതിൽ കവി പറയുന്നത് എന്താണ്? മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കി മനുഷ്യനെ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണം. നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒത്തിരി അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. അതിനെയെല്ലാം തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ എന്നാണ് കവി നമ്മളോട് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഏതെല്ലാം വിപത്തുകൾ വരാം, ഒത്തിരി ദുഃഖങ്ങൾ വരാം, പക്ഷെ അതിനെയെല്ലാം തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകണം. നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു താളമുണ്ട്. മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, അവനോട് സ്നേഹത്തോടെ പോകുമ്പോൾ, നമ്മളെല്ലാവരും ഒത്തൊരുമയോടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ സഹോദരത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരിക്കലും നമ്മളിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല. നമ്മൾക്ക് മറ്റുള്ളവരോടുള്ള സഹാനുഭൂതി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറാനായിട്ട് പാടില്ല. ആർക്കും ആരോടും ഒരു പാർഷ്യാലിറ്റിയോ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനോ ഒന്നും ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പാടില്ല. അതെല്ലാം നമ്മൾ ദൂരെ അകറ്റി വെച്ചിട്ട് വേണം സന്തോഷത്തോടുകൂടി കൂടെയുള്ളവന്റെ ദുഃഖം മനസ്സിലാക്കി ആ ദുഃഖത്തിനെ ദൂരീകരിച്ചുകൊണ്ട്, ആ ദുഃഖത്തിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ എന്നാണ് കവി പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടാകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം വെറുതെയാണ്, ഇല്ലേ? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നും. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇല്ലേ? ഈ മനുഷ്യത എന്ന കവിതയിലൂടെ കവി നമ്മൾക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. സഹാനുഭൂതിയെക്കുറിച്ചും ഉദാരതയെക്കുറിച്ചും ത്യാഗശീലത്തിനെ കുറിച്ചും എല്ലാം അദ്ദേഹം നമ്മളോട് പറയുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിക്കുന്നവർ എങ്ങനെയാണ്? പശു സമാന ഹോത്തേഹെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. വെച്ചാൽ മൃഗത്തിന് തുല്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറയുന്നത്? അദ്ദേഹം ഇതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, മൃഗങ്ങൾ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത്, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവര് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല, ഇല്ലേ? അതുപോലെയാണ് സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം നോക്കി ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അദ്ദേഹം ഗുപ്തജി നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സഹായം ചെയ്യുന്ന ആ മഹാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ സരസ്വതി ദേവി പോലും പ്രശംസിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ നല്ല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പുസ്തകങ്ങളിൽ അച്ചടിച്ച് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇല്ലേ? പുതിയ തലമുറ അത് നോക്കി വായിച്ചു പഠിക്കുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ത്യാഗത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. നമ്മൾ ഒത്തിരി ഒരു 3-4 വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഉഷീന രാജാവിനെ കുറിച്ചും രന്തിദേവ് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ദധിജി മഹർഷിയെ കുറിച്ചും കർണനെ കുറിച്ചും എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു. അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? സ്വന്തം ജീവൻ പോലും നോക്കാതെ, സ്വന്തം കാര്യമൊന്നും നോക്കാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ദാനം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇല്ലേ? സ്വന്തം കാര്യം അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ദാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് പോലും വിചാരിക്കുന്നില്ല, ഇല്ലേ? അങ്ങനെയാണ് അവര് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, സഹാനുഭൂതിയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധനം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. സഹാനുഭൂതി ആരുടെ മനസ്സിലുണ്ടോ അവനാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധനവാൻ എന്ന് പറയുന്നു, ഇല്ലേ? പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? കുറച്ച് പണം കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ആരും അഹങ്കരിക്കരുത്, ഇല്ലേ? പിന്നെന്താണ്? സനാതനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരും അഹങ്കരിക്കരുത് എന്ന് പറയും. ഈ ലോകത്തിൽ ഈശ്വരൻ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നമ്മളെല്ലാവരും സനാതനാണ്, ഇല്ലേ? നമ്മളെ നാഥനുള്ളവനാണ്, ഇല്ലേ? ഒരിക്കലും ആരും അനാഥരാവില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് ഓർത്ത് ആരും അഹങ്കരിക്കരുത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. വീണ്ടും അദ്ദേഹം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരെ സംരക്ഷിക്കാനും രക്ഷിക്കാനും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കാനും ആകാശത്തിൽ അനേക ദേവതമാർ 2 കൈയും വിരിച്ച് നിൽപ്പുണ്ട് എന്ന് നമ്മളോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്, ഇല്ലേ? അതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരെ ദൈവം തങ്ങളുടെ മടിയിൽ ഇരുത്താനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ളവരെയാ? മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ, ഇല്ലേ? ഇനി അടുത്തതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്, എന്താണ് പറയുന്നത്? മറ്റുള്ളവരെ സഹായിച്ച് ജീവിക്കുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിക്കുക. മനുഷ്യനാണ് മനുഷ്യന്റെ ബന്ധു എന്ന് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. നമ്മുടെ മുന്നിൽ എന്ത് തടസ്സമുണ്ടെങ്കിലും ആ തടസ്സത്തിനെ എല്ലാം തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് പോവുക എന്നതാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയുടെ ഭാവാർത്ഥം ഇതാണ്. കവി कहते हैं कि हमें लक्ष्य प्राप्ति के लिए खुशी से आगे बढ़ना चाहिए. കവി പറയുന്നത് ഇതാണ്, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ പ്രാപ്തി നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകണം. ഹമാരെ മൻ മേ ആനെ വാലി സഭി ബാധാओं को दूर करना चाहिए. അതിൽ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ മാർഗത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തടസ്സമുണ്ടാകുകയാണ്, അത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങളെയെല്ലാം നമ്മൾ തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകണം. സബ്കോ മിൽജുൽ കർ രഹ്നാ ചാഹിയെ. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് വേണം മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാനായിട്ട്. മാനവ് ലോഗോं के बीच में
उसकी जाति रंग देश आदि अंदर न आना चाहिए. അതായത് മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ഒരിക്കലും ജാതി, മതം, വർണ്ണം ഇതിന്റെ ഒന്നും ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും ഉണ്ടാവരുത് എന്നാണ് കവി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. സച്ചാ മനുഷ്യ വഹി ഹെ ജോ ദൂസരോं के लिए जीता है और मरता है. യഥാർത്ഥ മനുഷ്യൻ ആരാണ്? മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആരാണോ അവനാണ് യഥാർത്ഥ മനുഷ്യൻ എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഓക്കെ ബच्चों, नेक्स्ट कक्षा में मिलेंगे. बाय.